الحروف بأن يرقى في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يشرق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى انتقال جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال، إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص صلى الله على محمد صلى الله الله يا نبي سلام عليك، سلام عليك يا حبيبي، سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهذا اليوم نظام الفخر المؤمن. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا على آلنا وذكره نشأت ويرشد. ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد. قال الفاتر على وسلم وبارك عليه وآله.
وآله. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، بل رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجاز، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة وجلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب، وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب، أنت ملجأ كل عاس، أنت مأوى كل تائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب، وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب، يا كريما يا رحيما جد وعجل. سلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك حامل راية دعوتك الشاملة، الآتي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المؤمنون والمؤمنات رحمكم الله. أحييكم جميعا بتحية إسلامية وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Andai kata di dunia ini ada sesuatu yang harus hancur terakhir kali, yang harus mati terakhir kali, setelah seluruhnya binasa, maka sesuatu yang terakhir itu adalah sebuah harapan. Selama ada harapan, di sana ada sebuah kehidupan. Seseorang akan menjadi sedemikian takut apabila dalam dirinya tidak ada lagi harapan. Seseorang yang sakit, kalimat yang paling dia takutin apabila ada seorang dokter yang berkata, Anda tidak punya harapan. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, semakin lama akibat perbuatan manusia kita melihat dunia ini semakin mengalami kerusakan, kezaliman. Akhirnya kita juga tahu bahwa seluruh kaum muslimin dimanapun mereka, kecuali hanya beberapa kelompok yang tidak meyakini keagungan yang disebut dengan nisfu Sya'ban, dikatakan hari ini doa-doa diijabah, permintaan-permintaan dikabulkan, keburukan-keburukan dijauhkan. Bahkan dalam riwayat dikatakan keagungan hari ini dan tadi malam hampir mencapai sama dengan Lailatul Qadar. Sehingga kita melihat keagungan hari ini, kita membuat acara bersama dengan memulai tadi pembacaan maulid mengenang kelahiran manusia agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ada satupun acara yang indah jika tidak dimulai dengan mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Seluruh acara tidak bernilai sebesar apapun jika tidak di dalamnya dikenang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan nama Nabi ini, dengan keagungan Nabi ini, kita mengenang acara ini dan memulainya dengan pembacaan maulid. Dan untuk mengenang keagungan Nabi ini juga, kita tentu akan mengenang apa yang pernah dibawa oleh beliau, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Karena itu, untuk mengenang keagungan Nabi ini, saya akan meminta saudara saya Muhammadun untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk lebih mengindahkan acara ini dan lebih membuat Allah dan Rasulnya rela pada kita seluruhnya. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
Bismillahirrahmanirrahim. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azim. Dan terima kasih pada saudara saya Muhammadun. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, Allah menyampaikan dalam ayat suci Al-Quran, tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak mengetahui. Banyak orang kadang mengenang nisfu Sya'ban, namun tidak tahu ada apa dengan nisfu Sya'ban. Tapi mereka tentu dapat keagungan di sisi Allah. Tapi jika mereka tahu, tentu Allah akan lebih lagi mengagungkan. Dan hari ini telah bersama kita Ustaz Muhammad bin Alwi bin Syekh Abu Bakar yang akan menyampaikan hikmah-hikmah pada hari ini. Dan tentunya kita berharap apapun yang beliau sampaikan akan jadi kebaikan untuk beliau awal kali, kedua orang tuanya, kepada keluarganya, dan kepada kita semua yang hadir hari ini. Saya hanya berkata kepada beliau, jazakumullah khairal jaza, ajrukum ala sahibiz zaman, ajalallahu farajahu syarif. Dan tentunya kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala a'azzil mursalin wa afdalil nabiyyin, طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang bahagia kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang indah, suasana yang benar-benar insya Allah
akan membawa ketentraman dan kebahagiaan untuk kita. Tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Hashim berkaitan dengan nisfu Sya'ban dan apa yang terjadi pada nisfu Sya'ban. Riwayat-riwayat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dalam kitab mereka masing-masing menyebutkan banyak keutamaan beribadah di malam nisfu Sya'ban. Merupakan malam yang mulia, malam kita untuk mempersiapkan diri menjadi tamu Allah di bulan suci Ramadan. Sya'ban disebut oleh Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai bulan beliau. Sya'ban adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sehingga dalam salah satu riwayat beliau menyampaikan, siapa yang berpuasa sehari di bulanku, kelak aku akan memberikan syafaat kepadanya. Bulan Sya'ban menjadi mulia karena akan mengantarkan kita kepada bulan suci Ramadan. Kita di bulan suci Ramadan adalah akan menjadi tamu Allah, di mana Allah akan menyambut tamu-tamunya dengan menghidangkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Biasanya orang yang ingin menjadi tamu, apalagi bertamu kepada sesuatu yang agung dan mulia, pasti akan mempersiapkan diri. Dan karena itu kemudian Sya'ban dipilih oleh Islam oleh Rasul sendiri sebagai bulan beliau, untuk beliau mengantarkan umat menjadi tamu Allah, untuk meraih hidangan Allah, ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Di kalangan kaum muslimin juga mereka membicarakan hari nisfu Sya'ban, sehingga dalam beberapa riwayat tadi malam Allah bersumpah dengan zatnya tidak akan menolak siapapun yang minta kepadanya, kecuali orang yang selamanya atau yang hobi mabuk dan minuman arak, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang-orang semacam itu yang tidak pernah akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban, di malam yang mulia. Kemudian malam nisfu Sya'ban dan kemudian hari nisfu Sya'ban, yaitu hari ini tanggal 15, menjadi akan lebih mulia karena hari itu adalah hari untuk kita mengenang cucu Rasul yang akan datang, yang bernama Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif. Mempercayai, mengimani akan muncul seorang penyelamat di akhir zaman, ini tidak ada berselisih seluruh umat Islam tanpa kecuali. Bahkan di luar Islam, agama apapun, semua mereka pun membicarakan akan muncul sosok penyelamat umat manusia yang akan menyebarkan keadilan setelah bumi Allah dipenuhi dengan kezaliman. Perselisihannya simpel dan tidak perlu dibesarkan. Perselisihannya adalah sosok itu sudah lahir atau kelak akan lahir di hari yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita mengatakan menyambut, bisa kita sambut kedatangan beliau 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, tergantung yang mempercayai ketika beliau belum lahir. Tetapi ada kelompok dari Ahlu Baitil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi dan pengikut mereka meyakini beliau lahir di subuh malam, di subuh hari tanggal 15 Sya'ban 255 Hijriah. Kepercayaan terhadap akan munculnya Al-Mahdil Muntadhar di akhir zaman bukan hanya sekedar dalam riwayat-riwayat suci Rasulullah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, hampir tidak ada perselisihan. Bahkan ini konsep Al-Quran, ayat yang dibaca oleh qari kita, jazahullahu khairah. Ada 2 ayat yang beliau baca, dan masih ada beberapa ayat-ayat lagi yang akan menjelaskan bahwa sosok manusia itu kelak akan muncul di akhir zaman. Salah satu ayat yang disebut dalam surat Taubah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dia Allah yang mengutus seorang rasul dengan hak kebenaran untuk menjadikan agama yang dibawa rasul itu meliputi seluruh umat di dunia. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk dia tampak Islam ini dan mengalahkan seluruh agama yang ada di dunia. Itu janji Allah. Dan ayat liyudhhirahu 'ala dini kullih Allah sebut 3 kali dalam Al-Quran, bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah, agama ini kelak akan menguasai seluruh agama yang ada di dunia. Pertanyaannya, sudahkah terjadi? Apakah itu terjadi di zaman Rasulullah? Zaman Rasulullah masih banyak agama-agama yang lain yang masih memerangi Rasulullah. Apakah sudah terjadi di zaman khulafa? Kita lihat dalam sejarah itu juga masih belum terjadi, karena di sana sini agama selain Islam masih berdominan. Apakah terjadi di zaman kerajaan Bani Umayyah ataukah terjadi di zaman kerajaan Abbasiyah? Semuanya akan menjawab dalam sejarah bahwa semua janji Allah itu belum nampak. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, sehingga Islam menjadi yang nomor 1 di dunia, itu belum terjadi. Tapi janji Allah pasti benar. Kapan itu terjadi? Saat muncul beliau yang dinanti oleh seluruh umat manusia, yang mendambakan keadilan. Siapapun dia, apapun golongannya, apapun mazhabnya, semua akan mempercayai. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ayat pertama. Ayat kedua Allah menyebutkan walaqad katabna fiz zabur min ba'd adh-dhikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah telah tentukan dalam Zabur dan dalam Lauhul Mahfuz, dalam ketentuan Allah, bahwa bumi akan diwarisi hamba-hambanya yang saleh. Ini janji Allah, seluruh bumi akan dipimpin oleh orang yang saleh. Sudahkah terjadi? Pasti kita akan mengatakan itu belum terjadi, apalagi zaman kita sekarang ini, di mana dominan kaum muslimin dimusuhi di mana-mana. Coba kita mendengar apa yang terjadi di Perancis, di Eropa baru-baru ini, bahkan di Jerman dan di beberapa negara Islam masih dimusuhi. Kapan janji Allah bahwa laqad katabna fiz zabur min ba'd adh-dhikr annal arda lillah, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi akan diwarisi oleh Allah. Siapa yang warisi? Siapa yang memimpin? Hamba-hambanya yang soleh. Kapan terjadi? Ketika sosok manusia yang dinanti oleh semua umat manusia itu muncul. Ketika kelak ia muncul, akan berbarengan dengan Nabi Isa diturunkan oleh Allah di langit, sebagaimana janji-janji Rasulullah dalam beberapa riwayatnya, bahwa bumi akan dikuasai hamba-hambanya yang soleh. Ayat ketiga kita bisa menemukan dalam surat Qasas, bahkan di tengah-tengah Allah akan menceritakan peristiwa kelahiran Nabi Musa sampai Musa menguasai dan menumbangkan Fir'aun, yaitu firman Allah, wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Bagi yang belajar bahasa Arab pasti akan melihat susunan ayat ini semua dengan fi'il mudhari', yang artinya yang akan terjadi belum terjadi. Nuridu, kami Allah berkehendak kelak, an-namunna, untuk memberikan anugerah besar, namunna dengan fi'il mudhari', kepada siapa? Alal ladzina istud'ifu fil ard, pada mereka yang dihina, dilemahkan, diinjak-injak haknya oleh manusia-manusia. Kelak mereka itu naj'alahum, dengan mudhari', akan kami jadikan para pemimpin, wa naj'alahum, kami akan jadikan mereka al-warithin, yang akan mewariskan, yang akan mewarisi bumi Allah. Tidak perlu kita akan membicarakan perselisihan, sudah terlalu capek kaum Islam berselisih. Mari kita saudara selesai. Jangan mau dicabik-cabik lagi berkaitan dengan meyakini sesuatu, tidak meyakini sesuatu, masing-masing dengan argumennya. Yang satu nggak boleh memaksa yang lain nggak boleh memaksa yang lain, karena argumen ia terima, nanti hubungan antara dia dengan Allah dan kita selesai jadi saudara. Kita sedang menanti sosok manusia yang akan muncul. Sosok manusia itu kelak akan turun dengan Isa al-Masih, akan muncul. Sudah lahir atau belum? Perselisihan cuman sebatas itu. Sosoknya ada,
Dan semua sepakat kaum muslimin apapun bahwa beliau itu adalah kelak dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putra keturunan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka kita menanti kehadiran sosok itu, kita tidak diam, kita mempunyai kewajiban. Apa kewajiban kita? Pertama, pegang teguh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktekkan ketentuan-ketentuan yang Allah telah tentukan, halal Allah dan haram Allah, batas-batas yang Allah telah tentukan. Kalau kita menanti juru selamat yang akan menyebarkan keadilan, kita perlu memperbaiki diri kita. Kita setidaknya melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Setidaknya kita mengajak diri, keluarga, dan siapa yang mampu kita baca, yang kita mampu kita bawa, kita ajak mereka untuk berpegang teguh dengan syariat Rasulullah. Jangan kita menanti juru selamat sementara kita tidak pernah menjaga keselamatan diri kita dengan berpegang teguh dengan syariat Rasulullah. Menanti juru selamat adalah kita menjaga diri kita terlebih dahulu dengan cara, tidak ada cara seindah yang telah ditentukan oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya kita tidak bicarakan yang jauh-jauh dulu, yang simpel. Kita menjaga rumah tangga kita dengan nuansa Islami. Kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah untuk lelaki dan wanita, ayah dan anak, suami dan istri. Kita jaga syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Kita jaga bagaimana kita menjaga waktu sholat kita, bagaimana kita berbakti dengan kedua orang tua. Karena juru selamat itu datang kelak akan meneruskan dan akan menegakkan agama. Ayo kita tegakkan agama. Jangan kita menganggap diri kita penanti, tetapi kita tidak melaksanakan seharusnya apa yang. Jadi kalau kita menanti sosok orang yang akan datang ke rumah kita, pasti kita hias rumah kita ini. Kita perbaiki rumah kita. Kita tidak mau tamu yang akan datang ini melihat sesuatu yang menyakitkan hatinya di rumah kita. Pasti kita akan jaga rumah kita. Dan yang kita nanti tidak mengharap dari kita kecuali pegang teguhlah dengan syariat kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-intidhar itu artinya menanti. Rasul pernah menyebutkan kalau bumi ini akan habis kiamat artinya Allah akan perpanjangkan sampai muncul anak dari anakku, yaitu Al-Mahdi, dan dia akan menyebarkan keadilan di bumi Allah setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Kalau kita ingin menanti sosok yang akan membawa keadilan, jangan kita berbuat zalim karena kita akan bertentangan dengan dia. Jangan berzalim dengan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan menzalimi orang bawahan kita siapapun dia. Jangan ada seorang anak menzalimi ayah, ayah menzalimi anak, istri menzalimi suami, suami menzalimi istri, dan seorang majikan dengan karyawannya. Tegakkan keadilan. Kalau kita menganggap diri kita sebagai penanti, kita menanti kebenaran. Karena itu kita harus melakukan yang terbaik. Kita melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menjaga sholat kita, bagaimana kita menjaga kerukunan kita sesama kita, bagaimana kita ingin menegakkan sesuatu yang ingin memberikan yang terbaik, melayani umat dengan cara yang baik. Kita melayani umat dengan cara yang baik. Apa yang mampu kita lakukan? Karena Islam itu datang adalah untuk khidmah, untuk memberi pelayanan kepada umat. Tidak lebih dari itu. Karena itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalau Anda berbuat sesuatu kepada saudaramu sehingga dia mendapatkan kesenangan hatinya saudara itu, maka Anda akan mendapat pahala yang besar. Sehingga disebutkan dalam riwayat, tidak ada amal perbuatan setelah menjaga salat melebihi memberikan kesenangan kepada hati seorang mukmin. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, jadi kita sedang duduk mengenang Islam kita, mengenang kerukunan kita, mengenang persaudaraan kita, mengenang Islam yang kita anut untuk kita jaga, sehingga benar-benar kita mendapatkan kebenaran, keadilan,
dan kemudian kita mendapatkan kerelaan Allah. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah mengharap tujuan lain. Tujuannya adalah mengharap kerelaan dari Allah, mengharap bahwa Allah akan rela dengan kita. Untuk meraih kerelaan Allah bukan dengan berani-beranian, bukan dengan teriak, bukan dengan sesuatu, tapi dengan melaksanakan ketentuan Allah. Bagaimana kita bersikap, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama kita, itu baru benar-benar kita memegang Islam yang sebenarnya. Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menghargai yang lain, Islam yang akan memberikan sebagaimana Rasulullah itu menegur pun tetap dengan cara yang baik, menyampaikan dengan baik. Maka yang ingin menanti juru selamat itu adalah mempraktekkan kebaikan dalam dirinya, dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya, sehingga akan memberikan yang terbaik sebenarnya, supaya nampak Islam yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majlis ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kerelaan dari Allah, Rasul, keluarga dan sahib zaman, dan mudah-mudahan kita tetap mampu menjaga keislaman kita, keberukunan kita, kebaikan kita sesama kita. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya ceramah tadi, maka berakhir acara ini, dan kita berharap dari Allah semoga dengan acara ini kita mendapatkan kerelaannya, dan kepada panitia agar membagikan jajan dan nasi. Afwan, aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.